तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे पव लियो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पावन जन्म अस्थान होने कारण पटना साहिब खालसा पंथ का मूल अस्थान है। मीरी पीरी के सिद्धांत का प्रतख रूप है तखत श्री हरमंदर पटना साहब। मीरी तो भाव है महान तखत साहब, जिथों लोड़ पैण ते पंथ नूं धार्मिक, समाजिक जां राजनीतिक अगवाई लई संदेश जां लोड़ पैण ते हुक्मनामा जारी किया जाता है। पीरी तो भाव पावन हरमंदर साहब, जो सिख संगतां लई निरोल अध्यात्मिक अगवाई का केंद्र है। श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ आधार ते उसारे निराले सिख पंथ की महान परंपरावां ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ है यह पावन अस्थान हरमंदर श्री पटना साहिब। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश तो बहुत पहला खालसा पंथ की उसारी के महान कारज का मुढ़ बनने लई श्री गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी दौरान पटना शहर विखे पधारे सन। नगर के अमीर ਅਤੇ मशहूर जौहरी सालस राय नूं हीरे के स्वरूप विच अपने अध्यात्मिक प्रकाश के दर्शन करवा के गुरु साहिब ने उन्हां नूं धर्म प्रचार का बल बख्शिया। आप जी ने सालस राय के घर लगभग 8 महीने का वक्त बिताया। उपरंत सालस राय का यह घर नानक नाम लेवा संगत का भजन बंदगी केंद्र बन गया। अगे चल के इसे सुभागी हवेली नूं अपने प्रकाश नाल जग नूं रोशनाउण वाले दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म अस्थान होने का सुभाग प्राप्त होया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पवित्र जन्म अस्थान दरबार साहब श्री पटना साहब ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਸੰਗ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਹਵੇਲੀ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਬਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ आप जी ने परिवार सहित पटना साहिब की धरती नूं भाग लाए। गुरु तेग बहादुर साहिब ने प्रचार हित बंगाल ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ रुख ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुरु परिवार नूं सालस राय की हवेली विखे छड्डण का फैसला किया। आप जी ने बिहार के मुंगेर जिले तो हुक्मनामा लिखदियां पटना साहिब नूं गुरु का घर आख के नवाजिया। परम सुभागे शहर पटना की इसी पावन हवेली विखे 22 दसंबर 1666 ईस्वी नूं दसम पिता ने प्रकाश धारिया। ईश्वरी प्रकाश नाल नवाजे इस परम पावन अस्थान की अलौकिकता नूं मानन देश विदेश दीआं संगतां शरधा सहित पहुंचदियां हन। इस अस्थान की महानता नूं दर्शाउंदा अति पवित्र वातावरण संगतां दे मन नूं एहसास दिवाउंदा है कि ਉਹ अपने जीवन काल के अत्यंत सुभागे पलां नूं जी रहे हैं। मन ये सोच के आनंद विभोर हो जाता है कि अखियां नूं उस धरती के दर्शनां का सुभाग प्राप्त होया है जिस दे पवित्र कण कण विच माता गुजरी दे लाल जी बाला प्रीतम दशमेश जी दीआं यादां वसियां होईयां हन। गुरु साहिब दे बाल समय बिताए 7 वरियां दे पल पल का एहसास मन नूं अति आनंद प्रदान करता है। दरबार साहब जन्म अस्थान के खब्बे पासे सुभाईमान है माता गुजर कौर जी का खूह। माता जी का खूह आस पास दीआं औरतां दे निता प्रति कारजां लई जल प्राप्ति का इकलौता साधन सी। माता गुजर कौर जी का खूह गुरु साहिब के बाल कौतां का अखीं डिठा गवाह है। अक्सर आस पास दीआं औरतां बाल गोबिंद दीआं शरारतां दा इलाही मंतव समझ ना पाउंदियां अते माता जी कोल शिकायत करन जा पहुंचदियां।
ਜਦ ਮਟਕੇ ਲੈ ਔਰਤਾਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਮਟਕੇ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਸਮਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਉਲਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚੂਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਏ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਨ ਜਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਂਟ ਸਵਰੂਪ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜੁਝਾਰੂ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਗੁਲੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਟਕੇ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਚੱਕਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਖੜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੰਘਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਾਗਾ ਪੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੋਗ ਜੁਗਣ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਆਸਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਤੀ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਬਹ 5:30 ਵਜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਹਨੇਰੇ ਹੇਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਦੀਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਐਸਾ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।